तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम ये भिडियो तुम 2025 हवाक जाऊथिबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्यर किछि प्रश्न आम ये भिडियो आलोचना करबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्व तुम जदि ही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जेते बेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करबी संगे संगे तुमनक पाखु नोटिफिकेशन चल जिवो आ तुमने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने तुमनक साहित्य बही रे थिबा तुम परी छोट पिलाटिए सबु सुंदर एही दुईटी विषय रु किछि सट्टाई प्रश्न आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। तो पिला माने देखिबा एबे तुम परी छोट पिलाटिए एही विषय रु किछि प्रश्न आमे एबे आलोचना करिबा ता परे जाई सबु सुंदर एही विषय रु किछि प्रश्न आलोचना करिबा। तो देखिबा पिला माने एबे एक नंबर प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने चाट काहाकू कहंती। तो पिला माने चाट काहाकू कहंती ऑप्शन अछि गुरुमा को गुरुजी को छात्र छात्री को ना छाट धरिथिबा लोकन को। ताहले पिला माने चाट काहाकू कहंती बहुत इंपोर्टेंट अछि। ताहले छात्र छात्री को पिला माने मन रखिबो छात्र छात्री को चाट कहंती। तापरे देखिबा दुई नंबर प्रश्न कोन अछि पिला माने मधुबाबू केउ राज्य को स्वतंत्र करी प्रतिष्ठा करबा को उद्यम करिथिले। तो पिला माने मधुबाबू केउ राज्य को स्वतंत्र करी प्रतिष्ठा करबा को उद्यम करिथिले। ऑप्शन तमनक पई अछि बिहार बंगला ओडिशा आंध्र। ताहले सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी ओडिशा। मन रखिबो मधुबाबू ओडिशा राज्य को स्वतंत्र करी प्रतिष्ठा करबा को उद्यम करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने 3 नंबर प्रश्न उठिबो आउ तो केते दिन ए कथा किए कहिथिले। तो पिला माने ए कथा किए कहिथिले ऑप्शन अछि राधानाथ मधुबाबू गोपबंधु सुभाष बोस। तो पिला माने ए कथा किए कहिथिले ना मधुबाबू ही कहिथिले हैला। उठिबो आउ तो केते दिन ए कथा मधुबाबू ही कहिथिले। तो पिला माने मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। तापर प्रश्न देखिबा पिला माने 4 नंबर प्रश्न ए भली भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा गुरुजी केउ भली काम कथा कहउथिले। तो पिला माने ए भली भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा गुरुजी केउ भली काम कथा एठी कहउथिले। ऑप्शन तमनक पई कोन अछि देखिबा भल पाठ पढ़ी बड़ लोक हेबा ना लोकों को उपकार करिबा ना कादुआ रे गोड़ खसाई पड़ी जिबा ना रास्ता रे गोड़ी माटी पकाई समतुल करिबा। तो पिला माने जेहेतु छोट छोट पिला माने छुट्टी दिन रे कोन करथिले ना रास्ता रे गोड़ी माटी पकाई समतुल करिबा देखि बे ए कथा सुनिबा परे ए भली भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा ए कथा कोन गुरुजी ही कहिथिले ना। ताले ऑप्शन डी हेबो आर सठिक उत्तर रास्ता रे गोड़ी माटी पकाई समतुल करिबा। तापर प्रश्न देखिबा पिला माने 5 नंबर प्रश्न नुआ जीवनर आलोक देखाई कोटि जनमन नेला टाणी एठारे किए लोकंक मन को टाणी लेला बोली कुहा जायछि। ऑप्शन अछि पिला माने लोक माने गुरुजी मधुबाबू चाट माने। ताहले ए कथा किए कहिछि ना मधुबाबू ही कहिसंती। तो मन रखिबो पिला माने 6 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा कोन देछि एते सरी तते किए कला ए कथा किए काहाकू कहिछि। ऑप्शन अछि पिलाटी तार साथी पिला मानंगु ना साथी पिला माने पिलाटी को ना गुरुजी पिलाटी को ना पिलाटी ता मा को। तो पिला माने ए विषयटी त माने भलो भाबरे पढिछ एते सरी तते किए कला ए कथा गुरुजी पिलाटी को कहिथिले। ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। तापरे पिला माने 7 नंबर प्रश्न देखिबा पूर्व गौरव पूर्व महिमा पडु नाही किरे तोर मने एठारे काहार पूर्व गौरव और पूर्व महिमा कथा कुहा जायछि। ऑप्शन अछि ओडिसार भारतर मधुबाबूंकर चाटशाळीर। ताहले एठारे ओडिसार हला ओडिसार गौरव और पूर्व महिमा कथा कुहा जायछि। तापरे पिला माने 8 नंबर प्रश्न देखिबा कोन देछि कहिले ए भली भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा ए कथा किए कहिथिले। ऑप्शन अछि मधुबारिष्टर चाहाळीर चाट माने ना गुरुजी कहिथिले ना गाँर लोक माने कहिथिले। ताहले गुरुजी ए कथा कहिथिले कहिले ए भली भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा ए कथा गुरुजी ही कहिथिले पिला माननकु कहिथिले। पिला माने मन रखिबो ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। तापरे 9 नंबर प्रश्न नुआ जीवनर आलोक एही एक कथाटी कवितार केउ कथा को लक्ष्य करी कुहा जायछि नुआ जीवनर आलोक। तो पिला माने ऑप्शन देछि गाँर रास्ता तयारी करिबा ओडिया मानकर स्वाधीनता ना पाठ पढ़ी भल मनीष हेबा ना लोक मानक उपकार पाई काम करिबा। ताहले नुआ जीवनर आलोक एक कथाटी बा एही कथाटी कवितार केउ कथा को लक्ष्य करी कुहा जायछि ताहले ओडिया मानकर स्वाधीनता। तो पिला माने मन रखिबो ओडिया मानकर स्वाधीनता हला मन रखिबो ओडिया मानकर स्वाधीनता कथा को
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ବୀର, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଧି ତମାନଙ୍କର ଦେଇଛି କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କବିତାରେ ପିଲାଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ରମାଦେବୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, କବିତାରେ ପିଲାଟି କିଏ ଥିଲା? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲା ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାଟି ଝଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ନା ପିଲାଟି ତରବର ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା, ନା ପିଲାଟିର ଦେହ ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ହୋଇଥିଲା, ନା ପିଲାଟିର ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ନା ପିଲାଟିର ଦେହ ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ହୋଇଥିଲା। ଏଇ କଥା ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା? ତ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧୁ ପ୍ରଫେସର, ମଧୁ ଡାକ୍ତର, ନା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ମଧୁ ଚିତ୍ରକର। ତାହେଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନା ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି, ନା ମଧୁସୂଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ। ଏଠାରେ ଡଉଲ ଡାଉଲର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ରୂପ, ଗୁଣ ସମାନ। ତାହେଲେ ଡଉଲ ଡାଉଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ହେଲା। ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଡଉଲ ଡାଉଲ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଏଠାରେ ଡଉଲ ଡାଉଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦରକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପିଲାଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଟ କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା, ନା ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା, ନା ସେ ତରତର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ନା ପିଲାଟି ଚଗଲା ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କାହିଁକି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା? ନା ସେ ତରତର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତାର ପାଦ ଖସିଗଲା ଆଉ ତା କ'ଣ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମେଳ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କଲା, କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, ନା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ବୋଲି, ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ନା ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, କାରଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖି ଲୋକ ହେଲେ କାବା କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲାଏ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବୋହିଲେ, ନା ରାସ୍ତାଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା, ନା ପିଲାଏ ମିଳିମିଶି ଏଡ଼େ ଭଲ କାମଟି କରିପାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବା ଏଡ଼େ ଭଲ କାମଟି କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କାବା ହେଲେ ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 19 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲଜ୍ଜିତ, ବୋକା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାବା। ତାହେଲେ କେଉଁଟି କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବା କାବା ହେଇଗଲେ, କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଏହି ବିଷୟଟିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ଋତୁରେ ତାଳସଜ ମିଳେ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ ତାଳସଜ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାଳସଜ ମିଳେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଧବୀ, ମିଟୁ, ମିତା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ, ଜେଜେଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁ,
ସବୁ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତାହେଲେ ମିଟୁକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କହିଥିଲା ତାକୁ ଶୀତ ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମିଟୁକୁ ଶୀତ ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଇଟା ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ। ଅପସନ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁ, ସବୁ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମିତା କହିଥିଲା ଜେଜେଙ୍କୁ ତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବୀକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମାଧବୀକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁ, ସବୁ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତାହେଲେ ମାଧବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା କଣ? ମାଧବୀ କହିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ଜେଜେ ପଚାରିଥିଲେ, ତାର କାରଣ ବି ସେ କହିଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି ମିତା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ, ଏହା ଗଛଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନା ବର୍ଷା ପାଣି ଓ କାଦୁଅରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ନା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ ବୋଲି। ତ ମିତା କାହିଁକି କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ, ଏହା ଗଛଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ହେଲା, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଅଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? ତ ପିଲାମାନେ ଅଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? ଅପସନ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଋତୁ ରାଗିବେ ବୋଲି, ନା କେହି ଋତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ବୋଲି, ନା ସବୁ ଋତୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ ବୋଲି, ନା ଅଜା ସବୁ ଋତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଅଜା ତାଙ୍କର କାରଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ନା ସବୁ ଋତୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏର ଅଛି ପୃଥିବୀ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ପିଲାମାନେ, ସରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ରଟା ଟିକେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏ। ନା ପୃଥିବୀ ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏ। ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୃଥିବୀ ହୁଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ। ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏଠି କଣ ଦେଇଛି? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର କେତୋଟି ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 3ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର 3ଟି ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ? ଅପସନ ଅଛି ମିତା, ମିଟୁ, ମାଧବୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାଧବୀ ପିଲାମାନେ, ମାଧବୀ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ପଢେ ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେତେବେଳେ ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ, ନା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ବେଳା, ନା ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ନା ପ୍ରତିଦିନ ଉପରଓଳି। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ସେ ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ମନେ ପକାଅ ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପରଓଳି। ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଉପରଓଳି ସେ ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠାରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ବାଡିରେ, ଗଛ ମୂଳରେ, ବାରଣ୍ଡାରେ, ଘର ଭିତରେ। ତ ପିଲାମାନେ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ। ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ? ଅପସନ ଅଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳେ? ଅପସନ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା ମିଳେ, ଏକଥା ଜେଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଓ ତାଳସଜ ମିଳେ? ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଓ ତାଳସଜ ମିଳିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବଡ ନାତୁଣୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ? ଅପସନ ଅଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଢେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ
କ'ଣ ଅଟେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ମରୁଭୂମି ହିଁ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଅଛି ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ମରୁଭୂମି କହିଥାଉ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫଳଟି ପାଚେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରି, ପିଜୁଳି। ତାହେଲେ ପିଜୁଳି କ'ଣ ଫଳଟି ପାଚେ ନାହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୀତ ଋତୁ, ସବୁ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାହେଲେ ମିତା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ମିଟୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାଟି କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ନା ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାଟି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁରେ ବେଶୀ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ଅଧିକ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳିଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଋତୁରେ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।